वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ बणीए गुरसिख प्यारा क्विज शो दे सीजन 6 दे अज दे एपीसोड विच असी अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। 2 हफ्तियां तो रोल ओवर कंटेस्टेंट पावनजोत कौर जी ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ पावनजोत कौर जी आप जी सीट ते सटो। 11वें क्वेश्चन का जवाब दे के गेम विच बने हुए सी, सो सानू खुशी हो रही है अज आप जी दे सामने 12 वाल और टाइटल जितन तो पावनजोत कौर जी सिर्फ 2 क्वेश्चन पिछे हैं और असी विश करांगे कि पावनजोत कौर जी आज इथों टाइटल विन करके जान। एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज नो बिफोर यू, what is the total number of सवैये contributed by Bhatts in Sri Guru Granth Sahib जी? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भट्टां वल्लों कितने सवैये कंट्रीब्यूट किए गए हैं, शामिल किए गए हैं? आप जी दे ऑप्शंस A 100, B 115, C 123 या D 221। कितने सवैये जिहड़े वो गुरु ग्रंथ साहिब विच भट्टां दे हन, उन्हां दा नंबर कितना? B 115। B 115। मैनूं जवाब नहीं आंदा, सॉरी। लाइफ लाइन नहीं है आप कोल? हाँ, समा जरूर आप जी कोल है। हाँ जी, मैं समझ लेना। समा लाना चाहते हो? लो प्लीज़। C 123। C 123। मैनूं इहदा जवाब नहीं पता, कंप्यूटर जी ने दसना इहदा जवाब। समय की लिमिट नहीं है पर साडे प्रोग्राम की एक लिमिट है, उहदा असीं ख्याल रखना है तो जल्दी तो जल्दी कोशिश करनी है कि जवाब दें। C 123। C 123 लॉक कर दईए सी नूं? कर दो। फाइनल आंसर? लो जी, पावनजोत कौर जी सी ऑप्शन नाल जाना चाहते हैं। देखते हैं 123 नूं सी ऑप्शन नूं लॉक करो कंप्यूटर जी, और ये बिल्कुल ठीक जवाब है जी। बहुत खूब, बहुत वधिया, बहुत मुबारकां पावनजोत कौर जी, तुसी लैवल 3 दे लास्ट क्वेश्चन ते पुज गए हो। सो हुण आप जी दे सामने गेम दा लास्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन टाइटल विन करा सकता है आप जी नूं इथों। आप जी ने बहुत सोच विचार के इसका जवाब देना है तो हुण आप जी दी स्क्रीन ते हाउ मैनी शब्द ऑफ भगत रविदास जी आर इनकलूडेड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी? श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भगत रविदास जी दे कितने शब्द हैं? आप जी दे ऑप्शंस A 30, B 40, C 60 या D 90। Last question of the game that can make you win the title of the game। अगर इसका आप जी ठीक जवाब दे देंगे सो आप जी दे ऑप्शंस आप जी दे सामने, क्वेश्चन आप जी दे सामने, हुण बहुत सोच विचार के आप जी ने इसका जवाब देना है। केड़ा ऑप्शन आप जी दे मन में चल रहा है? मेरे मन 30 चल रहा है। 30 चल रहा है, ओके। मैनूं पता नहीं है, नहीं तो मैं तुहाडी कोई हेल्प कर दिंदा। लाइफ लाइन तुहाडियां हैं, हुण तुहानूं अपना सोच विचार के जवाब देना पैना। सो देखते हैं कि आप जी का जवाब ठीक होंदा है या नहीं। पढ़िया आप जी ने किधरे? भगत रविदास जी ने नहीं पढ़िया, गैस कर दे। आप जी दे अगे 2 गैस ठीक होए, तो देखते हैं कि अज आप जी इत्थों किस तरह विन करके जाते हो टाइटल। पढ़िया तो होएगा पर पढ़िया याद नहीं आ पर रहा। याद नहीं आ रहा। ओहो, सोचो मैमोरी विच एक बारी चीज़ पाई होए, किधरों ना किधरों ख्याल च आ जाती है।
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦ ਗੇਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ। 40 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ B ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂ। ਕਰੀਏ ਲੌਕ? ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ? श्योर? ठीक जी, कॉन्फिडेंट? सो कंप्यूटर जी बी ऑप्शन नू लॉक किया जावे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। किस तरह तुसी गैस किया? पहले तुसी 30 कह रहे सी। हाँ, फिर तो ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ 30 ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 60 ਤੇ 90 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 40 ਕਹਤਾ। ਤੁਸੀਂ 40 कहता, 30 ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, 60 90 ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ 40 कहता। ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਪਾਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਐਂਕਰ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ। ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਕਿਤਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜੋਂ ਦੇ ਪੰਜੋਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ कैसा लग रहा है इस हॉट सीट पे बैठ के? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो मैं इस तो पहला कि इस प्रतियोगिता ਨੂੰ आरंभ करा कंप्यूटर जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, मैं आप जी ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰੂਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਚ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਚ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਨੇ,
एक हैगी है एक्सपर्ट एडवाइस, एक है फ्लिप द क्वेश्चन, तीसरी है 50-50 भी दो गलत आंसर हटाते जाएंगे। और फ्लिप द क्वेश्चन तुम सवाल बदल सकते हो, और एक्सपर्ट एडवाइस भी तुम किसी भी मतलब सवाल बारे तुम मदद लेना चाहो तो लै सकते हो। जे आप जी आज्ञा दो तो मैं कंप्यूटर जी को बेनती करा कि आप जी ਨੂੰ इस कंपीटीशन का पहला प्रश्न दिता जाए। हाँ जी वीर जी आज्ञा। सो कंप्यूटर जी जगवीर कौर जी ਨੂੰ इस कंपीटीशन का पहला सवाल दिता जाए। हाउ कैन वी रिस्पैक्ट गॉड्स गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ केशास। ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਪਿੰਗ them covered, by never cutting them, by washing it regularly, D all of these। ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ हाँ जी लॉक लॉक कर दिता जाए। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਟਸ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। आओ बनिए गुरसिख प्यारा और देखो सरदारनी जगवीर कौर जी किस तरीके दे नाल इस प्रतियोगिता दे विच अगले प्रश्नों का उत्तर देंदे ने। तो बने रहो साडे नाल। आओ बनिए गुरसिख प्यारा। मिलते हैं बड़े छोटे जे ब्रेक तो बाद। ਅੱਜ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, what is the name of character in the first Sikh superhero comic। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। A ਦੀਪ ਸਿੰਘ, B ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, C ਐਂਡੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ D ਜਸ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਜੀ ਈਮੇਲ, WhatsApp, SMS ਜਾਂ ਸਾਡੀ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ। वेलकम बैक। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। और ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। और मैं ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਕੰਗਾ। ਕੰਗੇ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਗॉड, B to comb hair, C wearer refrains from being angry, D all of these। ਕੰਗੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। 4 ऑप्शन ने। समा दौड़ना शुरू हो गया। ऑप्शन बी ऑप्शन टू कॉम्ब हेयर। टू कॉम्ब हेयर लॉक करता जाए। हाँ जी कंप्यूटर जी ऑप्शन बी नू लॉक किया जाए। मैम आई एम सॉरी
ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ all of these ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਗਿਆਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਨ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਕਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। कंचन स्यों पाए नहीं तोल, कंचन स्यों पाए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, मन दे राम लिया है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, अब मोहे राम बना कर जानिया। सहज सुभाए मेरा मन मानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। अब मोहे राम अपना कर जानिया, अब मोहे राम अपना कर जानिया। ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया। राम भगत बैठे कर आया, राम भगत बैठे कर आया। अब मोहे राम अपना कर जानिया, मन दे राम लिया है मोल, मन दे राम लिया है मोल। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। कह कबीर चंचल मत त्यागी, कह कबीर चंचल मत त्यागी। केवल राम भगत निज पागी, केवल राम भगत निज पागी।
कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, मन दे राम लिया है मोल। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत खूब जी, बहुत आनंद आया आप जी ने थैंक यू। गायन किया है शब्द का कबीर जी दे मन दे राम लिया है मोल। सो असी आप जी दे नाल इस शब्द तो बाद अज का कंपीटीशन आरंभ करना चाहांगे। सो गेम दे रूल्स जिहड़े ने मैं आप जी दे नाल शॉर्ट जरूर शेयर करांगा कि 3 लैवल ते 13 प्रश्न आप जी नूं आने हैं। लैवल 1 ते आप जी दा अगर आप जी क्रॉस कर लेंदे हो तो एक स्पैशल प्राइज़ रिजर्व हो जाता है और इस तरह ही बाकी लैवल्स ते। सो 3 लाइफ लाइन आप जी को हर वेले हाज़र होणगियां आप जी दी हेल्प लई। किसी वेले भी आप जी नूं किसी आंसर ते डाउट होए तो मेरी ये सिंसीयर एडवाइस है कि आप जी लाइफ लाइन ज़रूर यूज़ करो। सो अगर आप जी दी इजाज़त होवे तो वी कैन स्टार्ट विद दी क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। हाँ जी। ओके जी। सो पहला क्वेश्चन रमनप्रीत कौर ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਟੈਕਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਏ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬੀ ਬਾਈਬਲ, ਸੀ वेदास, डी गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी। डी हाँ जी। डी ऑप्शनल जाना चाहते हो? हाँ जी। लॉक कर दिए? हाँ जी। फाइनल आंसर? हाँ जी। सो कंप्यूटर जी सरदारनी रमनप्रीत कौर जी डी ऑप्शन नाल जाना चाहते हैं। प्लीज़ डी ऑप्शन नूं लॉक करके सानू जवाब दसिया जाए एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक जी, बहुत वधिया कि वो 2 नंबर क्वेश्चन सरदारनी रमनप्रीत कौर ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਸ ਨਾਟ ਲੀਡ ਅਸ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ ਏ ਫੇਥ, ਬੀ ਟਰਸਟ, ਸੀ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਜਾਂ ਡੀ ਮਾਈਂਡ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ। ब्लाइंड फेथ। ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ हाँ जी। मतलब अंध विश्वास ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ? नहीं। ਠੀਕ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਵੱਲ। क्वेश्चन 3 आप जी के सामने विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु पासड अवे इन द ईयर 1708। 1708 केड़े गुरु साहिब ज्योति जोत समायन। आप जी के ऑप्शंस ए गुरु हरगोबिंद जी, बी गुरु हरकिशन जी, सी गुरु तेग बहादुर जी, डी गुरु गोबिंद सिंह जी। डी गुरु गोबिंद सिंह जी। डी गुरु गोबिंद सिंह जी। कॉन्फिडेंट? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। लॉक कर दिए? ओके, कोई लाइफ लाइन नहीं लेना चाहते आप? ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी 1708 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ। ओ ठीक है, आप जी ਨੂੰ हिस्ट्री बारे पता है तो देखते हैं कंप्यूटर जी आप जी ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। फ्रॉम विच अंग इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बानी ऑफ जपची साहिब स्टॉप्स। केड़े अंग तो केड़े पेज नंबर तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जपची साहिब दी बाणी शुरू होंदी है। आप जी दे ऑप्शंस A1, B2, C3 या D4। 1, 2, 3 या 4 केड़े नंबर पेज तो? ए एक तो। A 1 तो। हाँ जी। पक्का कॉन्फिडेंट? हाँ जी। लॉक कर दिए? हाँ जी। श्योर हो आप? एक तो। हाँ जी। कोई कन्फ्यूजन नहीं? नहीं। ओके, ये ऑप्शन ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ? हाँ जी। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰਨੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣੇ ਲਗਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜੀਵਿਤ ਹਨ।
ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੀ ਸਮੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा। सिक्खी दा इतिहास सुनहरा, सिक्खी दा इतिहास सुनहरा, गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए गुरसिख प्यारा।